नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन। गायत्री हवन का आयोजन कर डॉक्टर्स ने जताया सरकार के सामने विरोध। छात्र नेता युवराज सिंह के समर्थन में आया समस्त राजपूत समाज। युवराज सिंह को न्याय दिलवाने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर कचहरी पर मामला किया प्रस्तावित। सरदार बाग स्विमिंग पूल बंद होने से नागरिक सुविधा से वंचित। पुल को फिर से शुरू करवाने के मामले टीम रेवोल्यूशन ने उठाई आवाज। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूरे गुजरात राज्य में सरकारी डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल का आयोजन किया गया है। दरअसल सरकारी डॉक्टर्स की ओर से बीते कई वक्त से अपनी पड़तर मांगों को सरकार के सामने साझा किया जा रहा था, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों के मामले में कुछ भी फैसला न लिए जाने के चलते डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल पर उतरने का फैसला लिया गया था। वैसे इस हड़ताल का आज 5वां दिन है और उसी के चलते वडोदरा शहर की एसएसजी अस्पताल के मेडिकल हॉल में इकट्ठा हुए सभी डॉक्टर्स की ओर से आज गायत्री हवन का आयोजन किया गया था। दरअसल इन सभी डॉक्टर्स ने गायत्री हवन कर अनोखे तरीके से सरकार के सामने अपना विरोध जताया। वैसे आपको बता दें कि इन डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनके हक में कोई फैसला नहीं सुनाया गया तो फिर ये आंदोलन और बड़ा स्वरूप इख्तियार करेगा। आज 5मो दिवस है, स्ट्राइक हजू पण चालू है। गुजरात मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन शिक्षकों तथा इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन तबीबी अधिकारीओ हाल अत्रे हाजर है। बधा स्ट्राइक में जोड़ाયેલા છે। दरेक પોતાની ફરજોથી दूर है અને જ્યાં સુધી જે કંઈ માંગણીઓ છે તેના जीआर अथवा रिजोल्यूशन अथवा सरकारी आदेशों अमने बहार न मळे त्यां सुधी अमारी स्ट्राइक चालू है। मिनिस्टर साथे गई काले मीटिंग थई थी। वातावरण बहु हकारात्मक और पॉजिटिव हतुं, परंतु बधु अस्योरन्सना फॉर्म में हतुं, वर्बली पण अमारी मांगो कारण के अमने एक बार जीआर मळ्या पछी पण अमारा अमलवारी थई नथी, जेथी अमारी मांगणी ए ज छे के अमने रिटर्न जीआर मळे अथवा आदेशों मळे पछी ज अमारी स्ट्राइक पाछी खेंची शकाशे। शहर के दिवालीपुरा कोट रोड से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज के बाजू में मौजूद वैक्सिंग ग्राउंड में आग लगने की घटना घटी। दरअसल वहां पर सोफा जैसा घर का सामान पड़ा था जिसमें आग लगी। वैसे जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक किसी अनजान शख्स की ओर से आग लगाई गई थी। हालांकि वो शख्स कौन था इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आग लगने की बात पता चलते ही दमकल विभाग को बुला लिया गया था और दमकल विभाग की टीम की ओर से आग पर काबू भी पा लिया गया है। सरकारी इम्तिहानों में पेपर लीक के कौभांड सामने आते रहते हैं। उसी के चलते छात्र नेता युवराज सिंह की ओर से इस मामले में आवाज़ उठाई जाती है। लगातार उनकी ओर से जो आवाज़ उठाई जा रही थी उसके चलते अब तक कई इम्तिहानों को स्थगित भी किया गया है। दरअसल युवराज सिंह हमेशा ही छात्रों के हित में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले गांधीनगर पुलिस की ओर से उन पर आरोप लगाते हुए शिकायत उनके सामने दर्ज की गई थी, जिसके चलते समस्त राजपूत समाज आज जिला कलेक्टर कचहरी पर इस मामले में आवेदन पत्र देने पहुंचा। दरअसल समस्त राजपूत समाज की ओर से छात्र नेता युवराज सिंह को समर्थन देते हुए ये मांग की गई कि जल्द से जल्द उन पर लगे आरोपों को खारिज किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। युवराज सिंह कोण? आपड़ा जे शिक्षण मंत्री जेमनो दीकरो भूतकाळ में कदाच सोशल मीडिया तो एटली बधी खोटी ना होय, 25 कापली साथे झलायेलाना पिता एमनी पोतानी पण जे प्रमाणे एमने हास्य करीने युवराज सिंह कोण ए जवाब आपवा माटे। युवराज सिंह साथे जे थयुं छे ते युवराज सिंह फक्त एक क्षत्रिय राजपूतनो दीकरा माटे एणे जे पण पेपरो लीकना कौभांडो फोड्या छे एणे फक्त क्षत्रियो माटे नथी फोड्या। युवराज सिंह कोण?
તો એ શિક્ષણ મંત્રીને હું કહેવા માગું છું, તમે જે ભાવનગર સીટમાંથી જે જીતો છો ને, અને આજે તમે વાઘાણી વાઘ નથી છે છતાં વાઘાણી અટક લખાવો છો ને, એ સૌથી પહેલાં અખંડ ભારત માટે જે પોતાનું રાજુ રજવાડાઓને વર્ચસ્વ આપ્યું હતું ને, એનો વંશજ યુવરાજ. યુવરાજ કોણ? તો જે અખંડ ભારત માટે રાજા રજવાડા માથા આપી દીધા, એનો વંશજ યુવરાજ. યુવરાજ કોણ? દીકરીઓ ગાયો બચાવવા માટે જેણે માથા આપ્યા છે ને, એનો વંશજ યુવરાજ. મારા માનનીય શિક્ષણ મંત્રી, તમે એક એજ્યુકેટેડ રાજ્ય, સંસ્કારી રાજ્યના તમે એક શિક્ષણ મંત્રી થયા છો. તમે તમારું ભાન ભૂલી ગયા છો. મને ગર્વ છે મોદીજી પર, મને ગર્વ છે મોદી ભક્ત થવા પર, પણ આવા અમુક ટોપ પર જઈને બેઠેલા જે નેતાઓ છે એનો ભોગ 2022માં મોદીજીના ઝંડા નીચે ચાલતી સરકાર ના બને એના ચિંતારૂપી અમે આપવા આવ્યા છે. જે યુવરાજ પર જે કલમો લગાવવામાં આવી છે, આ પાપડી ભેગું ઈયળ બાફવાનો આ એક ધંધો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ રીતે ખોટી ખોટી કલમો લગાઈ, જો ક્ષત્રિય ભૂતકાળમાં દબાયો નથી ને આવતા ભવિષ્યમાં દબાય નહીં. અમને મહેરબાની કરીને ઉપસાવવાની કોશિશ આ જે બેઠેલા અમુક અસામાજિક તત્વ સમાન નેતાઓને કહી દઈએ, આ તાનાશાહી બંધ કરો. અને તમે જે કૃત્ય કીધું છે કે જેને અહીંની શિક્ષણ પસંદ ના હોય એ ગુજરાત છોડીને જતા રહે. ઓ ભાઈ, અમારા વોટ ઉપર, અમારા ત્યાગ બલિદાન પર તમે મંત્રી થઈને બેઠા છો. 2017નું રિઝલ્ટ ના ભૂલતા. 10 ધારાસભ્ય તમારે ખરીદવા પડ્યા છે, સેટિંગ કરવું પડ્યું છે. 2017 ના ભૂલતા. તમારા 32 થી 40 ધારાસભ્ય છે ને, 2,500 3,000 વાતની વચ્ચે રમતા હતા. પ્રજાને ના ઉપસાવો. અને તમે 2022માં જાઓ ને, એનું નિમિત્ત અમને ના બનાવતા. કારણ કે જે પ્રમાણે તમે તાનાશાહી કરી રહ્યા છો, જે પ્રમાણે યુવરાજનો ગુનો શું, પેપરો લીક થાય, વારે ઘડીએ લીક થાય. અને રહી ગેરરીતિ તમારા રાજમાં જ થઈ છે. ચાલુ પરીક્ષાએ મોબાઈલની અંદર બીજાને પેપર મોકલીને આન્સર મંગાવવા, અને પેપર લીક જ કહેવાય. તમે ખાટલાની આ બાજુ ઉતરો કે આ બાજુ ઉતરો, સીટો ખાટલાની વચ્ચે જ આવે. તમે તમારી ભૂલો સુધારવા માટે તમે પ્રયાસ કરતા નથી. જે તમારી ભૂલો ઉજાગર કરે એને તમે દંડિત કરો. તમારા કરતા તો અંગ્રેજો હારા હતા. સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટ હતી. તમારામાં સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટ નથી. 2022માં ભાન કરાવી દઈશું. આ ક્ષત્રિય સમાજ બોલે છે. હા, અમારે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ ને છત્તીસગઢ જેવું ના કરવું પડે. મોદીજી तुम्हारे से बैर नहीं, लेकिन आप तुम लोगों की खैर नहीं. जय माताजी. आए दिन बढ़ती जा रही महंगाई आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रही है। दरअसल पहले ही लोगों के आर्थिक हाल खस्ता थे और जिस तरीके से अब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। ऐसे में आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर कचहरी पर पहुंचे। उन सभी की ओर से हाथ में पोस्टर बैनर लिए बढ़ती हुई महंगाई के सामने विरोध प्रदर्शित किया गया और साथ ही जिला कलेक्टर कचहरी पर आवेदन पत्र देते हुए बहुजन समाज पार्टी की ओर से जल्द महंगाई कम करने की मांग की गई। ગરમી પડે છે ખતરનાક, એવી રીતે જેમ ગરમીની જેમ મોંઘવારી બી વધતી જાય છે અને આ સરકારને ખરેખર બદલવાની જરૂર છે. અમે આવેદનપત્ર કલેક્ટરશ્રીને આપવામાં આવ્યા છે કે આ જે મોંઘવારી જે વધી રહી છે ભારત દેશમાં, એ મોંઘવારીથી મધ્યમ વર્ગના લોકો અને ગરીબ લોકો મરી રહ્યા છે. તો સરકારશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપીએ છીએ અને સરકારશ્રીને અમે આજીજી કરીએ છીએ કે આ મોંઘવારીને ઘટાડો. બાકી આ સરકાર નહીં ચાલે. આ સરકારને ખરેખર ઉચકીને ફેંકી દેવી જોઈએ અને બીજી સરકારની રચના કરવી જોઈએ. ખરેખર આ સરકારે જ્યારે બી ચૂંટણી આવશે ત્યારે તમે 10 રૂપિયા પેટ્રોલના વધારશો, ડીઝલના વધારશો, જ્યારે બી ઇલેક્શન આવશે ત્યારે 4 રૂપિયા ઘટાડશો. તો અંધભક્તો શું કહેશે કે 4 રૂપિયા ઘટી ગયા, પરંતુ એ નહીં જોઈએ કે બીજા 7 રૂપિયા વધેલા છે. તો અમારી સરકારશ્રીને એ નિવેદન છે કે અમારી આ જે મોંઘવારી જે ભારત દેશની અંદર જે વધતી જાય છે એને ઘટાડો કરે. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 अक्टूबर 2020 को एशिया के सबसे बड़े रोपवे का
गिरनार में लोकार्पण करवाया गया था। दरअसल जब से गिरनार में रोपवे की सुविधा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले गिरनार में जितने श्रद्धालु पहुंचते थे उनमें गिरनार के रोपवे के लोकार्पण के बाद बढ़ोतरी देखने मिली है। दरअसल बीते 17 माह में 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालु गिरनार में दर्शन के लिए पहुंचे थे और उसी के चलते वहां के प्रवासन उद्योग को भी काफ़ी तेज़ी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मुन्नी सेवा आश्रम और रोटरी क्लब बॉम्बे नॉर्थ की ओर से आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन करवाया गया था। दरअसल सयाजीगंज इलाके की निजी होटल में ये पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। वैसे आपको बता दें कि मुन्नी सेवा ट्रस्ट की ओर से अब तक कई सेवाकीय कार्य किए जा चुके हैं। ज़्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में मुन्नी सेवा ट्रस्ट की ओर से अच्छे कार्य किए जाते हैं। ऐसे में मुन्नी सेवा ट्रस्ट ने नर्सिंग कॉलेज के लिए 62 लाख रुपयों की रकम दान दी है। उसी के चलते आज ये पत्रकार परिषद आयोजित हुई थी, जिसमें मुन्नी सेवा ट्रस्ट और साथ ही रोटरी क्लब बॉम्बे नॉर्थ के कई अग्रणियों की उपस्थिति रही थी। મુન્ની સેવા આશ્રમ અત્યારે એજ્યુકેશન માટે વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર જે આઈટીઆઈ જેવા જે વોકેશન જે આપે છે એ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સચ એઝ સીએનસી જેવા કે વેલ્ડિંગના કોર્સ, ફિટર ફેબ્રિકેટરના કોર્સ, કાર્પેન્ટ્રી કોર્સ, પ્લમ્બિંગના કોર્સ એ બધા કોર્સીસ માટે અત્યારે શરૂઆત કરી રહ્યું છે। વિદ્યાર્થીઓ માટે શું કામ? વિદ્યાર્થીઓ જે આજુબાજુના ગામડાના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ 10 પાસ, 12 પાસ, 10 ફેલ, 12 ફેલ હોય એ લોકો કોલેજમાં ના જઈ શકે। હવે એ બધા છોકરાઓને માટે અમે ત્યાં આગળ લાવીએ છીએ, અમે એમને ત્યાં આગળ રાખીએ છીએ, રેસિડેન્શિયલી ત્યાં રાખીને અમે એમને 6 મહિનાનું ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ અને આપીને પછી એટલું નહીં, એમને અમે નોકરી પણ અપાવડાવીએ છીએ, ગેરંટીડ નોકરી। નર્સિંગમાં જે છોકરીઓ છે, છોકરીઓને અમારી ત્યાં બહુ સરસ હોસ્પિટલ છે મુન્ની સેવા આશ્રમમાં, કૈલાશ કેન્સર હોસ્પિટલ, ત્યાં અમે એમને ટ્રેનિંગ અપાવડાવીએ છીએ। ટ્રેનિંગ અપાવડાવીને એમાં એમને બેડસાઇડ નર્સિંગ, ઓટી અસિસ્ટન્ટ, લેબ અસિસ્ટન્ટ એવા બધા કોર્સીસ અમે શીખવાડી ને પછી એમને નોકરી અપાવડે છે। આખા ગુજરાતમાં એ લોકો અમદાવાદમાં નોકરી કરે છે, સિવિલ હોસ્પિટલમાં નોકરી કરે છે, વડોદરાની બધી હોસ્પિટલમાં નોકરી કરે છે અને છેલ્લા 10 વર્ષથી ત્યાં આગળ એ લોકો સરસ રીતે કામ કરે છે। અમે ગ્લોબલ ગ્રાન્ટ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર માટે ઇક્વિપમેન્ટ અમે આપ્યા છે ને, તે બધા ઇક્વિપમેન્ટ હેઝ ઓલરેડી કમ અને એના ઇન્સ્ટોલેશન થઈ ગયું છે। આજે ઇનોગ્રેશન માટે અમે આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે કે આ ટ્રેનિંગ સેન્ટર માટે છે, વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર લાઈક એ કમ્પ્યુટર એડેડ મશીનરીઝ, વેલ્ડિંગ મશીનરી, કાર્પેન્ટ્રી મશીનરીઝ, કમ્પ્યુટર્સ, સો બધા દેટ ઇઝ અ ફેઝ 1 ઓફ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર। અમે બધા ઇક્વિપમેન્ટ ફંડ કર્યા છે ને બધા ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા છે એન્ડ દે આર રેડી ટુ યુઝ। એટલે એના માટે અમે કર્યા છે। દે વિલ બી ડ્રોપ આઉટ ચિલ્ડ્રન્સ એ એરિયામાં, they have been instead of they doing something else, એના માટે એને લીધે એના કરતાં એ લોકોને ટ્રેન કરીએ આપણે અને they will find મુનિ સેવા આશ્રમ એ લોકોને જોબ પણ મેળવી દે છે। कल न्यायाधीश की कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित रहेंगे। ऐसे में एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट की ओर से सभी डॉक्टर्स को इस दौरान उपस्थित रहने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, ऐसे में इस मामले को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। केवड़िया में आने वाली 9 और 10 तारीख को राष्ट्रीय कक्षा की जुडिशियल कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत न्यायाधीशों की मौजूदगी रहेगी। वैसे कल न्यायाधीश की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित रहने वाले हैं, जिसे लेकर एसएसजी अस्पताल के अधीक्षक की ओर से डॉक्टर्स की टीम को तैनात रहने के ऑर्डर दिए गए हैं। हालांकि सरकारी डॉक्टर्स की इस वक्त हड़ताल जारी है, जिसके चलते इस मामले में विवाद खड़ा हुआ है। वैसे एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट की ओर से मेडिकल टीम के और साथ ही रेडियोलॉजिस्ट, एस्थेसिया, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जन सभी को ही वहां पर मौजूद रहने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। हालांकि मेडिकल अफसर की ओर से एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को ये बताया गया है कि उनकी हड़ताल अब भी जारी है। वैसे अगर मेडिकल अधिकारी प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो फिर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। મહામહિમશ્રીની જે
કેવડિયાની વિઝિટ છે એટલે પ્રોટોકોલ ડ્યુટી જે આવે એ પ્રોટોકોલ ડ્યુટી તો ટોપ પ્રાયોરિટી પર હોય, એટલે આપણે એ પ્રમાણે જે બી પ્રોટોકોલ રૂલ્સ પ્રમાણે જે બી એમની વ્યવસ્થા કરવાની હોય મેડિકલ હેલ્થ રિલેટેડ એ તમામ વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી છે. એના 2 મેડિકલ એમ્બ્યુલન્સ કોન્વોય પણ એના ઓર્ડર પણ થઈ ગયા છે. પણ સાહેબ સાથે ડૉક્ટરનો સ્ટાફ મોકલવાનો હોય છે. હાલ ડૉક્ટરો હડતાલ પર છે અને એવું પણ જાણવા મળ્યું કે ડૉક્ટરોએ હડતાલના કારણે જવાની ના પડી તો શું કાર્યવાહી? પ્રોટોકોલમાં જે એમ્બ્યુલન્સ કોન્વોયમાં જવાના છે ડૉક્ટરને તો જાણ પણ કરી દેવામાં આવી છે કે તમારી ડ્યુટી છે. એમને કોઈ આ બાબતે નકારાત્મક પ્રતિભાવ આપ્યો નથી. પણ એની સાથે કેટલાક સ્પેશિયાલિસ્ટો પણ મોકલવાના હોય છે. સ્પેશિયાલિસ્ટ જે મોકલવાના છે એ સ્પેશિયાલિસ્ટ પૈકીના જ છે એમ્બ્યુલન્સ કોન્વોય ડ્યુટીમાં. અને બીજી જે ડ્યુટી હોય છે બેઝ હોસ્પિટલ તરીકેની SSG હોસ્પિટલને આવા પ્રોટોકોલ માટે બેઝ હોસ્પિટલ તરીકે આ વખતે ડેઝિગ્નેટ કરેલી છે. એટલે એના માટે જે સ્પેશિયાલિસ્ટ અને સુપર સ્પેશિયાલિટી ફેકલ્ટી એ બંનેના ડૉક્ટર્સ છે એ અહીં ડ્યુટી ઉપર હોય છે. એટલે એમાં અહીંથી જે સ્પેશિયાલિસ્ટ આપણા છે SSG મેડિકલ કોલેજમાંથી જે બી તજજ્ઞ મૂકવાના હોય એમના ડ્યુટી લિસ્ટમાં નામ આવી ગયા છે જે તે એમના વિભાગના વડા દ્વારા. અને જે સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ફેકલ્ટી કે જે અત્રે ઉપલબ્ધ નથી તો એના ગાંધીનગરથી તબીબી સેવાઓમાંથી જે હુકમ થાય અધિક નિયામકશ્રીના એમને હુકમ કરી દીધા છે, પણ ત્યાંથી કયા ફેકલ્ટીમાં કયા ડૉક્ટર આવશે એનો ડિટેલ માહિતી હજી આવી નથી. એટલે એ ઓર્ડર હજી કાઢવાનો પેન્ડિંગ છે. જેવો એ ઓર્ડર પણ એ માહિતી મળશે એ માહિતી મળ્યા પછી તરત જ એ ઓર્ડર કાઢી નાખવામાં આવશે. સર, બેઝ હોસ્પિટલ તરીકે આપણી SSGને મૂકી છે, પરંતુ હાલ ડૉક્ટરો હડતાલ પર છે, ત્યારે શું? પ્રોટોકોલ ડ્યુટીની અંદર અત્રે કલેક્ટર સાહેબની સૂચના અનુસાર કલેક્ટર સાહેબે અમારા તબીબી અધિક્ષક શ્રી સાહેબને સૂચના આપી અને તબીબી અધિક્ષક શ્રીએ પણ આ વસ્તુ અંગે સંબંધ કરતા વિભાગોમાં જાણ કરેલી છે. परिवार चौराहे पर दिव्या आशीष कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जहां पर आज दोपहर को अचानक ही एक मकान की बालकनी धराशायी हो गई। वैसे बालकनी के नीचे एक मोटरसाइकिल पार्क की हुई थी, उसे भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अचानक हुई इस घटना के चलते वहां के निवासी काफ़ी परेशान हैं और निवासियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पालिका की ओर से इस मामले में कोई कदम उठाए जाए और उनके लिए सुरक्षित जगह खड़ी की जाए। જેમાં શું છે કે અમારી આ બિલ્ડિંગની એટલી બધી કન્ડિશન ખરાબ થઈ ગઈ છે અને કોઈ પણ પ્રોપર રીતે કાર્યવાહીમાં હેલ્પફુલ છે જ નહીં. કોઈ બિલ્ડર નથી કે કોઈ ઘર માલિક જે છે બધા ભાડે આપીને નીકળી ગયા છે, બરાબર છે. કોઈ આવતા નથી, કોઈ જોતા નથી. કંઈ પણ તકલીફ હોય તો બધા મિડલ ક્લાસ પબ્લિક અહીંયા છે, એમને કોઈ સપોર્ટ થતો નથી. નહીં વેચાતા મકાન કે નહીં ભાડે આપી શકતા, કશી જ કોઈ પણ વસ્તુમાં અહીંયા કોઈ ધ્યાન નથી આપતું. અને 4 વાર અમે નવા બિલ્ડર પણ લાવ્યા છે જે NOC પણ આપતા નથી. આ બિલ્ડરો નીચે દુકાનવાળા પણ પ્રોપર કંઈ વસ્તુમાં આપતા નથી, કશું. અને પૈસા બધા માંગ્યા કરે છે. અને આ બધી મિડલ ક્લાસ પબ્લિક છે અહીંયા ભાડવાત જ હવે થઈ ગયા છે. બધા ઘર માલિક તો ઓછા છે બહુ જ, અને કોઈ બધું ભાડે જ આપી દીધા છે. અને અહીંયા કોઈ માનહાનિ થશે કે કોઈ મરશે તો કોણ જવાબદાર છે? राष्ट्रीय ओल्ड पेंशन पुनर्स्थापना संयुक्त मोर्चा की ओर से आज जिला कलेक्टर कचहरी के बाहर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल इस संयुक्त मोर्चे की ओर से पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का फैसला जो सरकार ने लिया है उसके सामने विरोध जताया जा रहा है। दरअसल सरकार की ओर से नई पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत सभी आज इकट्ठा हुए और रैली निकालकर धरना कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके बाद सभी की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए ये मांग की गई कि पुरानी पेंशन योजना को ही उनके लिए लागू किया जाए और नई पेंशन योजना को रद्द किया जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और अन्य संगठन द्वारा संयुक्त मोर्चाનું निर्माण કરી અમે જૂની પેન્શન યોજના માટે આજે ધરણા અને રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપી જૂની પેન્શન યોજના સરકારશ્રીને અમે ભલામણ કરીશું કે જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ જ થવી જોઈએ, જે સરકારી કર્મચારીઓનો હક છે. જૂની પેન્શન યોજના અને નવી પેન્શન યોજનાની વાત કરીએ તો આપ જમીનનો ફેર છે. જૂની પેન્શન યોજનામાં કર્મચારી રિટાયર થયા પછી એનું ભરણ પોષણ સારી રીતે થઈ શકે
છેલ્લા પગારના લગભગ 50% પેન્શન પાત્ર મળવા છે, જ્યારે નવી પેન્શન સ્કીમ યોજનામાં લગભગ મારા ધારવા મુજબ કે સરકારી કર્મચારીનો દૂધનો ખર્ચો પણ નીકળતો નથી. નવી પેન્શન સ્કીમ યોજનામાં સરકારી કર્મચારી જ્યારે મૃત્યુ પામે છે રિટાયર્ડ પછી, તો કુટુંબ પેન્શન યોજના નથી, જૂની પેન્શન સ્કીમ યોજનામાં એ લાગુ પડે છે. એટલે મારા મતે તો એવું લાગે છે કે નવી પેન્શન સ્કીમ યોજના જો હોય તો વૃદ્ધાશ્રમમાં સરકારી રિટાયર્ડ કર્મચારીને વૃદ્ધાશ્રમમાં જવું પડશે. જો સરકાર જૂની પેન્શન સ્કીમ યોજના નહીં આપે તો દરેક સરકારી કર્મચારી એટલો સક્ષમ નહીં હોય, ઘરે તકલીફ હોય, પોતાનું જીવન નહીં નિર્વાહ કરી શકે, તો એ દિવસ દૂર નથી કે એને વૃદ્ધાશ્રમનો વાટ પકડવી પડશે. એટલે અમે સરકારને વિનંતી સહ કહીએ છીએ કે જૂની પેન્શન સ્કીમ યોજના ફરી લાગુ પડો, અને અમને વિશ્વાસ અને આશા છે કે સરકાર અમારી માંગણી 100% સાંભળશે અને ટૂંકમાં જ ઓપીએસ ફરી ચાલુ કરશે. ધરણામાં રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ, પ્રાથમિક વિભાગ, માધ્યમિક વિભાગ, ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ, MS યુનિવર્સિટી વિભાગ, ગ્રામ સેવક, આચાર્ય સવર્ગ, તલાટી, આરોગ્ય કર્મચારી એવા વિવિધ સંગઠનો, ગ્રામ સેવક વિવિધ સંગઠનો અમારી સાથે જોડાયેલા છે. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे. BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स. कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा. डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह. तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे. लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया. कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777. ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है. कड़वा पटेल समाज की ओर से जूनागढ़ में रामनवमी के दिन पर पाटोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है, जिसे लेकर कल जूनागढ़ में पत्रकार परिषद का आयोजन कर इस मामले में ज्यादा जानकारी दी गई. रामनवमी के दिन कड़वा पटेल समाज की ओर से जूनागढ़ में महापाटोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर कल एक पत्रकार परिषद का आयोजन पाटीदार समाज के अग्रणियों की ओर से किया गया था. दरअसल रामनवमी के दिन ये जो महापाटोत्सव आयोजित होने वाला है, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं. इसके अलावा कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहेंगे और साथ ही कार्यक्रमों का लोकार्पण प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल की ओर से किया जाएगा. इसके अलावा इस दौरान महिला सम्मेलन भी आयोजित होगा और उसमें 51 कुंडी यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा. तो वहीं रात को भव्य लोक डायरा भी आयोजित होगा. ऐसे में कल आयोजित हुई पत्रकार परिषद के दौरान इस पूरे आयोजन को लेकर जानकारी मुहैया करवाई गई. 10/4/2022 રવિવાર રામનવમીના દિવસે મહાપાટોત્સવનું આયોજન થયેલું છે. આ પાટોત્સવમાં સમગ્ર પાટીદાર સમાજને અમો જાહેર નિમંત્રણ આપીએ છીએ, જેના સામાજિક સંમેલન બપોરે 1 વાગે ચાલુ થશે અને આ સંમેલનનું સંબોધન બપોરે 1 વાગે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરશે. સમગ્ર સંમેલનનું અધ્યક્ષસ્થાન શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ કરશે, આપણા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, અને ઉદ્ઘાટક તરીકે શ્રી CR પાટીલ સાહેબ હાજર રહેવાના હોય અને અન્ય રાજસ્વી મહેમાનો, સામાજિક મહેમાનો અને અન્ય શ્રેષ્ઠીઓ વચ્ચે સમગ્ર સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેવાના હોય. હું આ તકે સૌને જાહેર આમંત્રણ આપું છું, જેની અંદર 51 કુંડી યજ્ઞનું આયોજન થયું છે. સવારે 10 વાગે મહિલા સંમેલનનું આયોજન થયું છે, જેને
શ્રી કાજલ ઓઝા વૈદ સંબોધન કરશે, એટલે બહેનોને પણ બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહેવા માટે હું જાહેર અપીલ કરું છું. ત્યાર પછી સામાજિક સંમેલન અને યજ્ઞ પછી રાત્રે કસુંબલ ડાયરાનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં કીર્તિદાનભાઈ ગઢવી અને માયાભાઈ આહિર હાજર રહેવાના છે અને કસુંબલ ડાયરાનું આયોજન કરેલ છે. તો પાટીદાર સમાજ અને મા ઉમામાં શ્રદ્ધા ધરાવતા સર્વે સમાજના લોકોને આ તકે હું જાહેર આમંત્રણ આપું છું કે 10મી તારીખે રવિવારે રામનવમીના દિવસે સવારે 9 વાગ્યાથી ઉમાધામ ગાંઠીલા ખાતે સૌ પધારશો. રાત સુધી આપણે બધા ધાર્મિક માહોલની અંદર આખો દિવસ બધા આનંદ કરીશું. मालियाहाटीना से ये खबर सामने आई है, जहां पर मांगरोल विधानसभा के यूथ कांग्रेस के प्रमुख पीयूष भाई सिंधव की ओर से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए पीयूष भाई सिंधव की ओर से कई कार्य किए गए थे, लेकिन पार्टी से नाराज होने के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते इस वक्त कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है। वैसे इस मामले उनकी ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है। नमस्कार, हूँ पीयूष परमार, तालुका पंचायत माळियाहाटीना विरोध पक्ष नेता અને યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ માળિયાહાટીના માંગરોળ વિધાનસભા આ બંને હોદ્દાઓ પરથી આજે હું રાજીનામું આપી રહ્યો છું. મારું રાજીનામું આપવાનું કારણ કોંગ્રેસમાં સતત થતી મારી અવગણના અને સ્થાનિક લેવલે ધારાસભ્યશ્રીનો કોઈ પણ પ્રકારનો સાથ સહકાર મળી રહ્યો નથી. લોકોના પ્રશ્નો માટે હંમેશા મહેનત કરતો છું, છતાં પણ ગમે ત્યારે રજૂઆત કરવા છતાં પણ ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા જરાય સપોર્ટ મળેલો નથી. જનસંપર્ક યાત્રા જ્યારે કાઢી હતી ત્યારે અને પછી જન સુવિધા કાર્યાલય ખોલ્યું ત્યારે પણ ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા સાથ સહકાર મળેલ નથી. અને અહીં સ્થાનિક લેવલે કોંગ્રેસ અને ભાજપ એક છે, ધારાસભ્યશ્રી અને સાંસદ સભ્યશ્રી એક છે. આ માટે થઈને હું મારું રાજીનામું આપું છું. राजूला नगरपालिका के सफाई कर्मी जो बीते 63 दिनों से प्रतीक उपवास आंदोलन चला रहे हैं, उनकी ओर से आज अपनी पड़तर मांगों को साझा करते हुए रैली निकालकर डिप्टी कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। राजूला नगरपालिका के सफाई कर्मी बीते कई वक्त से कई मांगे साझा कर रहे हैं। ऐसे में उनकी ओर से 63 दिनों से प्रतीक उपवास आंदोलन भी चलाया जा रहा है। वैसे आज इन कर्मचारियों की ओर से पुराने वणकरवास से रैली निकाली गई थी, जिसके तहत जय भीम, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा बंद करो और उन्हें कायमी किया जाए, ऐसे नारे लगाकर आम्बेडकर सर्कल तक रैली को पहुंचाया गया, जहां पर सभी ने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रशासन विरोधी ये नारे लगाए। वैसे इस दौरान वहां से विधायक अमरीश ढेर निकल रहे थे, तब उन्हें भी इस मामले से प्रस्तावित करवाया गया। वैसे उस दौरान विधायक अमरीश ढेर ने सभी को ये आश्वासन दिलाया कि अगर अगले 8 दिनों में इस मामले में कोई फैसला नहीं आया तो फिर वो भी कर्मचारियों के साथ इस लड़ाई में जुड़ेंगे। जिसके बाद ये रैली राजूला प्रांत कचहरी पहुंची और वहां पर डिप्टी कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए इन सभी की ओर से अपनी मांगे साझा की गई। ગુજરાતભરની 162 નગરપાલિકાઓની અંદર જે વાલ્મીકી સફાઈ કામદારો જે છે વાલ્મીકી સમાજના એ 20-20, 25-25 વર્ષથી રોજમદારી કરે છે. ગુજરાતની 162 નગરપાલિકામાં એને કાયમી કરવાની સરકાર પાસે કોઈ નીતિ નથી. એટલા માટે પહેલી માંગ એ હતી કે જે રોજમદારો જે છે ગુજરાતભરની 162 નગરપાલિકામાં એ તમામ રોજમદારોને કાયમી કરવાની નીતિ ઘડવામાં આવે. અહીંયા રાજુલા જાફરાબાદ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી અમરીશભાઈ ડેર, નૌશાદભાઈ સોલંકી, મુછડિયા સાહેબ, આ બધા 3 ધારાસભ્યો સાથે અમે અગાઉ પણ અજય દહિયા સાહેબ પ્રાદેશિક કમિશનર સાહેબને મળ્યા છીએ. રાજકુમાર બેનીવાલ સાહેબ પ્રાદેશિક નગરપાલિકા ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરને પણ મળ્યા છે. એમને અમે 9/3ના રોજ અમે અમારી ડિમાન્ડ પહોંચાડી છે અને એના ભાગરૂપે રાજુલા નગરપાલિકામાં તારીખ 19/3/2022ના રોજ સામાન્ય સભામાં ઠરાવો થયા છે. એની અંદર સેટઅપ વધારવાનું, મહેકમ વધારવાનું, જે કાંઈ ઠરાવો થયા છે રોજમદારોને કાયમી રાખવાની, એની દરખાસ્ત પ્રાદેશિક કમિશનરમાં મોકલવામાં આવે છે. રાજુલા નગરપાલિકામાં જે ચીફ ઓફિસર સાહેબ આવ્યા છે એ એક સારા અધિકારી છે એવું મારું માનવું છે. અમને પ્રાદેશિક કમિશનર ભાવનગરમાં અજય દહિયા સાહેબને મળ્યા ત્યારે ચીફ ઓફિસર સાહેબ સાથે હતા અને એમને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું છે એ પ્રમાણે નગરપાલિકામાં 19/3/2022ના રોજ સામાન્ય સભામાં ઠરાવો કર્યા છે અને દરખાસ્ત પણ મોકલી આપ્યા. ઘણા બધા દિવસથી આ લડાઈ જે સફાઈ કામદાર મિત્રોની જે ચાલી રહી છે એનો હું સાક્ષી છું. એ સંદર્ભે થોડા સમય પહેલાં વિધાનસભાનું સત્ર શરૂ હતું ત્યારે પણ સરકારમાં બધા જ લોકોને, આગેવાનોને સાથે લઈને રજૂઆત અધિકારી પદાધિકારીઓ સાથે કરી છે.
2 દિવસ પહેલાં પણ બધા જ સફાઈ કામદારો અને ચીફ ઓફિસરશ્રીને સાથે મળી અને એક ચર્ચા કરેલી અને વાત કરેલી કે આ જે પ્રશ્નો જે છે કરાર આધારિત લોકોને કાયમી કરવાના, આઉટસોર્સ જે છે એને બંધ કરવાના અને કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ છે નાબૂદ કરવાના એ સંદર્ભે પણ વાત થઈ હતી. આજે પણ હું ગ્રામ્ય પ્રવાસથી પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે બાબા સાહેબના પુતળા પાસે આ લોકો જ્યારે એકઠા થયા ત્યારે હું પણ ઊભો રહ્યો છું. એમની વિગત ભૂતકાળથી પણ જાણું છું. 2 દિવસ પહેલાં મેં પણ નગરપાલિકાને જે તે સત્તાધીશોને, પ્રાદેશિક નિયામકને અને જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને મેં પત્ર પાઠવ્યો છે કે અત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે બીજું બધું જ્યારે થાય ત્યારે પણ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ છે એને ઝડપથી નાબૂદ કરવામાં આવે અને સરકારશ્રીના નિયમ મુજબ મિનિમમ વેજીસ છે એ પ્રમાણે દરેક ઘરના લોકોને નોકરી મળે, જેથી કરીને ગામ પણ સ્વચ્છ થાય અને એને પણ પૂરતા પૈસા મળે. એટલા માટે કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ સરકાર અને પાલિકા નાબૂદ કરે. આગામી 8 દિવસમાં જો આ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ નાબૂદ નહીં થાય તો મેં જે રીતે એને પત્ર પરમ દિવસે પાઠવ્યો છે એ મુજબ નગરપાલિકા સામે બધા જ સફાઈ કામદારોને સાથે લઈને ધરણા ઉપર બેસવું પડશે. તો અમે ચોક્કસપણે બેસીશું અને એમાં જો પાલિકાને સત્તાધીશો નહીં સમજે તો જે હદે જવું પડશે એ હદે જઈ અને બધા જ લોકોને, સફાઈ કર્મીઓને ન્યાય મળે એના માટે અમે આગળ વધીશું. જય હિન્દ, જય ભારત. कुछ दिनों पहले पालिका के कर्मचारियों का पीने के पानी की बिक्री करता हुआ ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते ये पूरा कौभांड उजागर हुआ था. ऐसे में इस मामले के बाहर आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे एक ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन अन्य किसी भी शख्स पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है. इसी मामले को लेकर आज शिवसेना स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल को आवेदन पत्र देने पहुंची. दरअसल शिवसेना की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसे कौभांड में किसी एक शख्स का हाथ नहीं हो सकता है, तो फिर अन्य किसी भी अधिकारी या कर्मी पर कोई कदम क्यों उठाया नहीं गया है. ऐसे में इस मामले में विजिलेंस की तहकीकात बिठाई जाए और संबंधित अधिकारी या कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग के साथ शिवसेना ने स्थायी समिति के चेयरमैन को आवेदन पत्र दिया. आज शिवसेना वडोदरा शहर तरफથી જે પ્રમાણે પૂર્વ વિસ્તારમાં પાણીનું કૌભાંડ થયું, એક તરફ પૂર્વ વિસ્તારના લોકોને પાણીની સમસ્યા હોય ત્યારે કોર્પોરેશનના નાક નીચે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા આ જે પાણીનું કૌભાંડ થઈ રહ્યું છે, કોર્પોરેશનનું શુદ્ધ પાણી લોકોને બારોબાર વેચી દેવામાં આવ્યું છે અને એમાં માત્ર ને માત્ર ડ્રાઈવરને નોકરીથી હટાવવામાં આવ્યો છે. એના પરથી લાગી રહ્યું છે કે કોર્પોરેશન પોતાના કોઈ અધિકારીઓને બચાવવા માંગી રહ્યું છે, કારણ કે આટલું મોટું કૌભાંડ થતું હોય એમાં માત્ર ડ્રાઈવર એકલો કોઈ આ કામ ના કરી શકે, એમાં 100% મોટા માથા સામેલ હશે. માટે આજે શિવસેના વડોદરા શહેર તરફથી અમે મેયરશ્રીને, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનશ્રીને, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી અને કમિશનરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને રજૂઆત કરી છે કે આ કૌભાંડમાં નિષ્પક્ષ એક વિજિલન્સ તપાસ થાય, એમની ઉપર પોલીસ કેસ થાય, જેથી કરીને આમાં જે પણ કોઈ અધિકારીઓ સામેલ છે એમને નોકરી પરથી બરતરફ કરવામાં આવે, એવી અમારી માંગણી છે. शहर के पश्चिम इलाके में सरदार बाग में स्विमिंग पूल मौजूद है, जहां गर्मियों की शुरुआत होने के बावजूद भी अभी तक स्विमिंग पूल को शुरू करवाने के मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है. दरअसल बीते 4 सालों से फिल्टर की समस्या की वजह से ये स्विमिंग पूल बंद है. ऐसे में टीम रेवोल्यूशन के स्वेजल व्यास आज इस स्विमिंग पूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे और उनकी ओर से ये बताया गया कि मेयर के यू रोकड़िया का इलाका होने के बावजूद भी आखिरकार क्यों इस जगह पर किसी का ध्यान नहीं है और आखिरकार क्यों नागरिकों को सुविधा से वंचित रखा जा रहा है. वैसे टीम रेवोल्यूशन के स्वेजल व्यास की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर पालिका इस मामले में कोई कदम नहीं उठाएगी तो फिर उनकी ओर से और साथ ही स्थानीयों की ओर से खुद के खर्च पर इस स्विमिंग पूल को फिर से शुरू करवाया जाएगा. સ્વિમિંગ પૂલ સરદાર બાગ છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી 4-5 વર્ષ થઈ ગયા, કોરોનાના પહેલા 2 વર્ષ પહેલાથી બંધ છે. જ્યારે કોરોના એના 2 વર્ષ પહેલાથી બંધ છે ત્યારે પણ અમે લોકોએ રજૂઆત કરેલી કે અમે ત્યારે પણ એવું બતાવ્યું હતું કે અમારા પૈસે અમે સરદાર બાગ રિપેર કરીએ, જો કોર્પોરેશન પાસે પૈસા ના હોય તો. શહેરના તમામ નાગરિકોએ ભેગા થઈને આ રજૂઆત કરી હતી. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, મેયર, તમામ લોકોને જઈને રૂબરૂ રજૂઆત કરી હતી. એ લોકોએ જે તે સમય પર ટાઇલ્સ નાખી થોડી શરૂઆત કરી, પછી કામ તદ્દન બંધ કરી દીધું. આજે દિવાલો ચારે બાજુથી તૂટી ગઈ છે, બધી જગ્યાએથી પ્રોબ્લેમ છે. આ સ્વિમિંગ પુલમાં ખર્ચો કર્યા પછી પણ એ ખર્ચો માથે પડ્યો છે.
નાનું અમતું ફિલ્ટરનો પ્રોબ્લેમ છે. જૂના અધિકારી કે જૂના મેનેજરને જો અહીંયા પાછા લાવવામાં આવે તો એમને ખબર છે કે નજીવા દરે આ સ્વિમિંગ પુલ પાછું રાબેતા મુજબ ચાલુ થઈ જાય, પરંતુ આ વસ્તુ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને કરવી નથી, કારણ કે એમાં એમને મોટી પેલું કટકી મળતી નથી. નાની વસ્તુ છે એની માટે એ લોકો કરી રહ્યા, પરંતુ મોટો પ્રોજેક્ટ લાવીને આને કંઈક ને કંઈક ધૂળ ગવર્નન્સ કઈ રીતે ઇન્કમ કરવાના, આ રીતના જે એમની વ્યવસ્થાને કારણે આજે સરદારબાગ સ્વિમિંગ પુલ છેલ્લા 4 વર્ષથી બંધ છે. આજે અમારી ઉગ્ર રજૂઆત છે, માંગ છે, કારણ કે 10,000 મેમ્બર છે આજીવન અહીંના, 5,000 તો 10 વર્ષના મેમ્બરશીપ છે. આવા 15,000 લોકો તો આ ફક્ત એક સ્વિમિંગ પુલના મેમ્બરશીપ છે, અને બીજા કેટલા લોકો અહીંયા આવતા હોય છે સ્વિમિંગ માટે, કેટલા બધા લોકોનું અહીંયા મિત્રતા હોય છે, લોકો અહીંયા ભેગા થાય છે, એકજૂટ થાય છે, સ્વિમિંગ કરે છે, સ્વાસ્થ્ય માટે સારું હોય. ડોક્ટરો પણ કહેવા માંગે છે, લોકો આર્મીમાં હજી પણ આ સ્વિમિંગ પુલ ચાલુ કરવામાં અધિકારીઓ પાસેથી માહિતી મળી રહી છે કે ફાઇલ મંજૂર હતી, બધું કામ ચાલુ હતું, પરંતુ કોંગ્રેસના અમુક નેતાઓ અહીંયા આવ્યા અને પોલિટિકલ સ્ટન્ટ કરવા ગયા. એમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ કંઈક ને કંઈક આ ફાઇલ રોકાઈ દીધી છે, એને લીધે કંઈક ને કંઈક એ થઈ રહ્યું છે. તો અમારી આ ભાજપ કોંગ્રેસને તમામ નેતાઓને ચીમકી પણ આપીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે તમારા ગંદા રાજકારણને જે શહેરના નાગરિકોને જે ફાયદો થાય છે, જે એમની માટે સ્વાસ્થ્ય માટે સૌથી સારામાં સારું એકમાત્ર ઓપ્શન છે એમની પાસે, બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. કેટલા ઘરડા લોકોથી લઈને કેટલા બધા એવા લોકો આવે છે જે ઘરે ચાલી નથી શકતા, પરંતુ એ સ્વિમિંગ પુલ પર આવીને સ્વિમિંગ કરી શકે છે. હેન્ડીકેપ લોકો પણ વિસ્તારના કેટલા બધા છે, એ લોકો દૂર દૂરથી અહીંયા સ્વિમિંગ પુલ કરવા માટે સ્વિમિંગ કરવા માટે આવે છે. તો તમામ લોકો વતી અમે આ પોલિટિકલ લોકોને પણ કહીએ છીએ કે તમારું રાજકારણ અલગ રાખજો અને આ સ્વિમિંગ પુલ વહેલી તકે ચાલુ કરજો, નહીતર ભાજપ હશે, કોંગ્રેસ હશે કે કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટીના લોકો જો આવી રીતે એ કરશે તો એમની સામે આશ્ચર્યચકિત અમે પ્રોગ્રામ કરીશું, કારણ કે રાજકારણના રોટલા અલગ શીખજો. આ સુવિધા છે એ પબ્લિકને આપવી પડશે. કોર્પોરેટર બન્યા છે, એમના ઘરથી નજીક છે, અમુક જ કિલોમીટર દૂર છે, તો એમને પણ અમારી માંગ છે, રિક્વેસ્ટ છે કે આ જે ફાઇલ પડી રહી છે એ વહેલી તકે કરવામાં આવે. અધિકારીઓ કહે છે કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ અમને ના પાડી છે કરવાની, કારણ કે પેલા કોંગ્રેસવાળા બે ના હતા. કોંગ્રેસ આવે કે ભાજપ આવે કે ગમે તે આવે, યાર પબ્લિકનું છે ચાલુ કરો, નહીં ચાલુ કરો તો ઉગ્ર રીતે રજૂઆત કરીશું, આશ્ચર્યચકિત પ્રોગ્રામ આપીશું, જેના જવાબદાર મેયર સાહેબ રહેશે, કારણ કે વહેલીમાં વહેલી તકે અમને આ સ્વિમિંગ પુલ ચાલુ જોઈએ. તમારી પાસે પૈસા ના હોય તો ટીમ રેવોલ્યુશને અમે સ્થાનિક લોકો, શહેરના નાગરિકો સ્વ ખર્ચે પણ અહીંયા સ્વિમિંગ પુલ ચાલુ કરવા માટે તૈયાર છે. तिलकवाड़ा की प्राथमिक स्कूल में निशुल्क सर्वरोग निदान कैंप का आयोजन हुआ, जिसके तहत कई लोगों ने इस कैंप में हिस्सा लिया। आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग गुजरात और आयुष की कचहरी गांधीनगर और साथ ही सरकारी आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल राजपीपला की ओर से निःशुल्क सर्वरोग निदान कैंप का आयोजन तिलकवाड़ा में करवाया गया था। दरअसल इस कैंप के तहत उपस्थित डॉक्टर्स की ओर से मरीजों की जांच कर उनको निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुहैया करवाई गई। इसके अलावा जिन लोगों को ज़रूरत थी उन्हें होम्योपैथिक दवाइयाँ भी मुहैया करवाई गई। तो वहीं कुपोषण निवारण के लिए आहार को दर्शाता हुआ चार्ट भी इस दौरान प्रदर्शित किया गया और साथ ही वनस्पति चार्ट का प्रदर्शन भी इस कैंप के दौरान किया गया। वैसे आपको बता दें कि कैंप के तहत 357 जितने लोगों ने कैंप का लाभ लिया। रोज तिलकवाड़ा प्राथमिक शाळा खाते सरकारी कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज રાજપીપળા તરફથી સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ કરવામાં આવે છે, જેમાં આયુર્વેદિક દવાઓ સાથે ડૉક્ટરોની ટીમ તિલકવાડા શાળા ખાતે ઉપસ્થિત થઈ છે, જેના કારણે ઘણા બધા લોકોએ એનો લાભ લીધો છે અને સરકારની આવી યોજનાઓથી ઘણા બધા દર્દીઓને લાભ પણ થાય છે, જે લાંબા ગાળે આયુર્વેદિક દવાઓ શરીરને નુકસાન પણ કરતી નથી, જેનાથી લોકોને વધારે પ્રમાણમાં ફાયદો થયો છે અને લોકોને વિનંતી છે કે આવા કેમ્પોનો વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં લાભ લો। આજરોજ તારીખ 8/4/2022ના રોજ અત્રે તિલકવાડા મુકામે આપણે સરકારી આયુર્વેદ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ રાજપીપળા દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ અને નિયામક શ્રી આયુષની કચેરીના માર્ગદર્શન હેઠળ એક આયુષ મેગા કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। આયુષ મેગા કેમ્પની અંદર આયુર્વેદ નિદાન સારવાર કેમ્પ અને હોમિયોપેથી નિદાન સારવાર કેમ્પ, એ ઉપરાંત આપણે ડાયાબિટીસ માટે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ તપાસવા માટેનું પણ એક આયોજન કર્યું છે। 0 થી 12 વર્ષના બાળકો માટે આપણે સુવર્ણપ્રાશનનું આયોજન કર્યું છે। જોડે જોડે આપણે ચાર્ટ પ્રદર્શન પણ કર્યું છે। કુપોષણ માટે પણ આપણે માહિતી આપી છે અને ચાર્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે। બીજું વૃદ્ધો માટે પણ આપણે જરા ઓપીડીનો એક સુંદર એક આયોજન કર્યું છે।
देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।